వారి ఆప్యాయంగా పలకరించేవారు. వారికి కాంతలిచ్చి వారిని ఉత్సాహపరిచేవారు. ప్రధాన భాగములు స్వతంత్ర పోరాటంలో భాగంగా ఆయన పలుసార్లు జైలు జీవితం అనుభవించారు. పిల్లలంటే ఇష్టమైన నెహ్రూ గారికి తన కుమార్తె అయిన ఇందిరా అంటే ఎనలేని అభిమానం. అందుకే ఆయన జైలు గోడల మధ్య నుంచి తన కుమార్తెకు ఎన్నో ఉత్తరాలు రాశారు. స్వతహాగా రచయిత అయిన నెహ్రూ తన కుమార్తెకు పంపించిన ఉత్తరాల్లో ఓలేడు మంచి సంగతులు చెప్పారు. పిల్లలకు కూడా నెహ్రూ అంటే వాళ్ళ మానిన ప్రేమ. ఆయన్ని ముద్దుగా చాచాజీ, చాచా నెహ్రూ అని పిలుచుకునేవారు. ది డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా పుస్తకాలు ఈయన రచించినవి. ఆయన చేసిన సేవలకు గాను భారత ప్రభుత్వం 1955లో భారత రత్నాలు అందించింది. ఇంతటి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఉపాధ్యాయులకు నా నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ మరోసారి పిల్లలందరికీ బాల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. Good morning to respected principal, ma'am and sir, teachers and my dear friends. Today we are here to celebrate one of the most joyful occasions, Children's Day. A very happy Children's Day to all my dear friends. My name is Ratna Kumari. I am studying in 7th class. This day is a special day just for us. As Dr. APJ Abdul Kalam once said, the future of the nation lies in the hands of the children. This day reminds us that we as children hold the power to shape the future. In November, every year we honor Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. He was fondly known as Chacha Nehru because he loved children so much. He believed that children are the future of the nation and he encouraged all the youth to work hard, dream big and learn with curiosity. He said, children are like birds in a garden. They should be carefully and lovingly nurtured. This day, we are reminded of the importance of having fun and learning with curiosity, learning something new every day. Childhood is a wonderful time. It's full of energy, innocence, and endless dream. Let's cherish this time and make the best memories with our teachers, friends, and family. On this Children's Day, let's promise to help each other whenever we can. Remember, we can do great things if we can work together and stay focused. Let's celebrate this day with joy, laughter, and gratitude. May every child in the world be safe, happy, and healthy. As Chacha Nehru said, the future of the nation lies in the hands of the children. Children, you are like that. Your future is in your hands. And let's be stay united and make the world a better place. Thank you all.
స్టార్ట్ చేయండి. మైక్ ఇలా పెట్టుకో. అలా Hi, I am Sunita Williams, born on 19th September 1965. I completed my education from US Navy Academy. I am a very brave lady who walked in space and teachers and my dear friends. Today I am role play of Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was an Indian American astronaut who inspired millions with her journey. Born in Karnal, India, she pursued her passion for aerospace engineering in 1997. She became the first woman of Indian origin in space. Her determination led her to join NASA's Space Shuttle program. Tragically, in 2003, the Columbia Space Shuttle disintegrated during re-entry, calming her life along with 6 others. Kalpana's legacy lives on as a symbol of courage and perseverance. She remains an inspiration for aspiring astronauts worldwide, showcasing the power of dreams and dedication. Thank you. Good morning all, I am Chai and I am playing the role of famous astronaut Neil Armstrong, born on 5th August 1930. After serving in the Korean War and then finishing college, I joined the astronaut program in 1962 and was command pilot for his first mission, Gemini 8, in 1966 and became the first to walk on the moon, dead on 25 August 2012. Thank you.
స్పేస్ లో ఉన్నారు. జూన్ లో మనకున్న స్పేస్ షిప్స్ తెలుసు కదా, రాకెట్స్ స్పేస్ షిప్ తయారు చేసి ఇక్కడ నుంచి పైకి పంపిస్తారు. స్పేస్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో చూసి, అంటే ఇంతకు ముందు కల్పనా చావ్లా గారు వచ్చేసి ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్, ఫస్ట్ ఉమెన్ ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్ కల్పనా చావ్లా. కానీ ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత ఆస్ట్రోనాట్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్తారు? భూమి నుంచి స్పేస్ లోకి, భూమి నుంచి దాటి చంద్రుడి మీదకి. మనం ఒక ఊరి నుంచి ఒక ఊరికి వెళ్ళడమే చాలా కష్టమా? ఒక నెలలో నుండి వస్తామా? అక్కడికి మనకి ఎవరైనా తోడుండాలి, మనకి తెలియని ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే కదా. అలాంటిది ఒక గర్ల్ షీ లెఫ్ట్ తన పేరెంట్స్ ని, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని అందరినీ వదిలి ఒకటి భూమి నుంచి చంద్రుడి దగ్గరికి, మార్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మార్స్ ఇస్ విచ్ ప్లానెట్? ఎన్నో ప్లానెట్ మార్స్ అంటే? థర్డ్ ప్లానెట్ ఇది. మనం ఉంటున్నాం కదా, ఆ థర్డ్ ప్లానెట్ నుంచి ఫోర్త్ ప్లానెట్ కి వెళ్ళినటువంటి ఫస్ట్ ఉమెన్ వచ్చేసి కల్పనా చావ్లా. అది ఇండియా నుంచి. సో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ ని క్యూర్ చేసేటువంటి కొన్ని అక్కడ కనుగొన్నారు. వాటిని తిరిగి తీసుకొస్తున్నటువంటి టైంలో, ఆ స్పేస్ షిప్ లో వస్తున్న టైంలో లాస్ట్ అయిపోయి వాళ్ళ మధ్యలో చనిపోవాల్సి వచ్చింది. ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి 2003 అప్పుడు చనిపోయారు. ఆల్రెడీ ఇంతకు వెళ్ళొచ్చాడు, దట్ సెకండ్ గర్ల్. బట్ నౌ ఆల్సో సునీతా విలియమ్స్, ఆమె ఒకసారి వెళ్ళి వచ్చారు స్పేస్ లోకి. వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ టైం నౌ ఆల్సో కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడానికి వెళ్ళారు. కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల జూన్ లో బయలుదేరి వెళ్ళింది స్పేస్ షిప్. ఇంతవరకు ఇంకా వాళ్ళు రిటర్న్ రాలేదు టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల. తను అక్కడే ఉన్నారు. కాకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యూయల్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు అరేంజ్ చేసుకునే వెళ్తారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆన్ ద ఫిబ్రవరిలో రాబోతున్నారు. ప్లీజ్ సునీత, సెకండ్ ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్, ఉమెన్ ఆస్ట్రోనాట్. తను వెళ్ళి వస్తూ ఉన్నారనమాట. ప్రజెంట్ ఇప్పటికి స్పేస్ లో ఉన్నారు. ఇన్ని మంత్స్, మోస్ట్లీ 7 months షీ ఈస్ గోయింగ్ టు లివ్ ఆన్ దేర్. అక్కడే బతుకుతున్నారంటే దట్ ఈస్ ద గట్స్ టు గో. సో వీ హ్యావ్ టు బి, అంటే అలాంటి గ్రేట్ థింగ్స్ చేయడానికి, సైంటిస్ట్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ ద డ్రీమ్, వాళ్ళు ఏదనుకున్నారో ఆ డ్రీమ్ కోసం అచీవ్ అయినటువంటిది గ్రేట్ థింగ్. ఆ డ్రీమ్ ని సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి ఎంత డేరైనా చేయగలిగారు వాళ్ళు. ఎస్, అవునా? ఎంత సపోర్టివ్ గా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ధైర్యంతో ముందుకెళ్తారు. సో బి లైక్ దట్. అనదర్ పర్సన్ ప్లీజ్ హియర్, నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్. నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ అంటే ఎవరో తెలుసా? ఆస్ట్రోనాట్ అనే అందరి ముగ్గురు నిలబెట్టాం. కాబట్టి ఈ ఆస్ట్రోనాట్ లో నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే, చంద్రుడి మీద, మూన్ మీద ఫస్ట్ ఫుట్ అడుగు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్. హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ landed on the moon? So remember that. Okay? నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఫస్ట్ అడుగు పెట్టారు అక్కడ మూన్ మీద. దాని తర్వాత తిరిగి వచ్చారు. తనతో పాటు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్, అంటే ముగ్గురు కలిసి వెళ్ళారు. ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు చంద్రుడి మీదకి, అది వెళ్ళినటువంటి వాటిలో స్పేస్ షిప్ వెళ్ళి దిగగానే ఫస్ట్ అడుగు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్. ఓకే, దట్స్ వై అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి మూన్ మీద ఎంత గ్రావిటీ ఉంటుంది అని చెప్పేసి, మనం ఇప్పుడు అట్టి పండు తొక్క పడేసి వెంటనే కింద పడుతుందా? వాళ్ళు అదే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పారు. అక్కడ మాత్రం గ్రావిటీ అనేది ఉండకపోవడం వల్ల చంద్రుడి మీద పడేసినటువంటిది కొన్ని సెకండ్స్ పడుతుందంట. ఇలానే నిలబడుతుంది, తర్వాత కింద పడుతుంది. బికాస్ గ్రావిటేషన్ ఈస్ వెరీ లో అన్నమాట చంద్రుడి మీద. సో ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని కూడా నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ వాళ్ళు వెళ్ళి కనుగొనడం వల్ల తెలిసాయి. సో ఇంతమంది పర్సన్స్ లో ఎవరో ఒకరు డేర్ చేసి వెళ్ళిన కదా సైంటిస్ట్ కాలేదు. సో కీప్ ఏ గుడ్ ఎయిమ్ పెద్దగా పెట్టుకోండి. దానికోసము ప్రయత్నం చేసి మనం ముందుకు వెళ్లాల్సిన వాళ్ళగా ఉండాలి. ఓకేనా? ఐ థింక్ సో. మీకు కూడా ఎవరైనా ఆస్ట్రోనాట్ కావాలనుకుంటే ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఏరోస్పేస్ టెక్నాలజీ చేస్తూ అలా ముందుకు వెళ్ళాలి.